السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کیا صورتحال بنی تھی، اس کی اصل کہانی سامنے آ گئی ہے، اس کا ذکر کریں گے، اور اجازت نامہ کس کے پاس تھا کس کے پاس نہیں تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ راجہ سکندر خان سے جھگڑا کس نے کیا اس کا بھی ذکر ہوگا، نو کالر آئی ڈی سے کالز کا بھی ذکر ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج ہم ایک نیا نمبر لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کی کالز کا بر وقت ریکارڈ بھی رہ سکے اور آپ کو رسپانس بھی دیا جا سکے۔ وہ اس پروگرام کا مستقل واٹس ایپ نمبر ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جو 5 فروری 2023 کو پروگرام ہوا انڈین ہائی کمیشن کے باہر، جس کا میں نے کہا تھا کہ اجازت نامہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس نہیں تھا، صدر آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس اس کا اجازت نامہ نہیں تھا، اس کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے، جو برشر صاحب کے قریبی لوگ تھے، انہوں نے بھی رابطہ کیا، اور بھی لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن میرے جو بہت قریبی دوست ہیں ہمارے، برشر سلطان محمود چوہی صاحب کے مشیر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں دلپذیر چودھری صاحب، جو گریٹر لنڈن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کے جو کشمیر پیس فورم ہے اس کے، انہوں نے مجھے کہا جی کہ میرے پاس اجازت نامہ تھا، میرے نام پر تھا۔ آپ نے مغل صاحب عجیب بات ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ میں نے کہا چلیں بھائی جان آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میرے نام پر تھا، میں نے لی تھی اجازت۔ میں نے کہا چوہی صاحب آپ اس طرح کریں کہ اجازت نامہ مجھے بھیج دیں، میں آئندہ پروگرام میں جب اس کا ذکر کروں گا تو لازمی طور پر اس اجازت نامے کو میں آویزاں کروں گا، میں اسکرین پر دکھاؤں گا۔ چوہی صاحب نے مجھے اجازت نامہ نہیں بھیجا۔ جب میں نے ان کو واٹس ایپ پر میسیجز بھی کیے، کالز بھی کی، ٹیکسٹ میسیج بھی چھوڑے، تو پھر چوہی صاحب کا موقف سامنے آیا کہ نہیں، اصل میں اجازت نامہ میرے نام پر نہیں ہے، وہ کسی اور کے نام پر ہے، لیکن آپ کو مجھ سے کیوں چاہیے؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ ظاہر ہے ایک کلیریفیکیشن اگر کرنی ہے تو مجھے چاہیے، میں اس کو دوبارہ اس کا ذکر کروں گا۔ تو پھر میرے پاس نہیں آیا۔ ان کی طرف سے جو سینئر ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ آف آزاد جموں کشمیر ہیں چودھری شوبان صاحب، انہوں نے مجھے وہ آج ارسال کیا۔ اجازت نامہ جو ہے وہ برشر کرامت حسین صاحب جو ایڈوائزر ہیں، بہت سارے ایڈوائزر رکھے ہیں صدر آزاد کشمیر نے، وہ ان کے نام پر تھا، اور وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اپنے علاقے کے، کشمیر پیس فورم ہے جو ان کا۔ تو اس اجازت نامے میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر کی لوکیشن نہیں ہے، یہ بھی آپ کے سامنے سکرین پر وہ اجازت نامہ چل رہا ہے۔ اس کے اوپر جو جگہ کا لکھا ہوا ہے وہ ڈاؤننگ سٹریٹ کا ہے، وہ انڈین ہائی کمیشن کے باہر کا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس اجازت نامے میں یہ بھی ذکر ہے کہ یادداشت بھی پیش کریں گے برشر سلطان محمود چودھری۔ اور خاص بات، اس اجازت نامہ ملنے کے بعد مجھے جو پتہ چلی، ان نے لکھ کے دیا کہ ہم 200 بندے آئیں گے۔ تو برشر سلطان محمود چودھری صاحب، میرے سلطان، 200 بندوں کا ملین مارچ نہیں ہوا کرتا۔ اس دفعہ اگرچہ آپ نے ملین مارچ کا نہیں کہا، لیکن آپ ہمیشہ 100-200 بندے کو، 50-60 بندے کو ملین مارچ ہی کہا کرتے ہیں۔ یہ آپ نے باقاعدہ طور پر آپ کے دوستوں نے لکھ کے دیا جی 200 بندے آئیں گے۔ یہ اجازت نامہ تھا، انڈین ہائی کمیشن کے باہر اجازت نامہ ان کے پاس نہیں تھا۔ میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں، اگر میرے پاس آ گیا تو میں دوبارہ ناظرین آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا۔ اجازت نامہ کس کے پاس تھا؟ راجہ سکندر خان صاحب کے پاس۔ راجہ سکندر خان صاحب کا اجازت نامہ ابھی آپ سکرین پر وہ دیکھ رہے ہیں، یہ 12 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک کا تھا۔ راجہ سکندر صاحب کا پروگرام تھا کہ صدر آزاد کشمیر آئیں، ویلکم، آ جائیں، بالکل شامل ہوں، خطاب کریں، ہم روکیں گے نہیں۔ لیکن انہوں نے جماعت اسلامی آزاد کشمیر کو مدعو کر رکھا تھا، تحریک کشمیر کو مدعو کر رکھا تھا۔ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں، معاف کیجیے گا، جماعت اسلامی آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو امیر ہیں ڈاکٹر خالد محمود، انہوں نے آنا تھا، وہ آئے، انہوں نے آ کر کے تقریر کی۔ لیکن جب برسٹر کے لوگوں نے ڈاکٹر خالد محمود کو دیکھا تو ان کے اوپر بڑی ناگوار کیفیت گزری، یہ بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بڑی ناگواریت ان کے اوپر گزری، اور ان کی تقریر کے دوران اونچی آواز میں نعرے بازی کی جاتی رہی تاکہ ان کی تقریر جو ہے وہ زائل ہو، اس کی آواز اوپر کر کے سامنے نہ آئے۔ میڈیا نے ان کو کوریج نہیں دی، اور ہمیں جو ذرائع نے کلیئر کیا ہے، مبینہ طور پر ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ برشر سلطان محمود چوہی صاحب انڈین ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے میں شرکت کے لیے اس لیے نہیں گئے کہ وہاں ڈاکٹر خالد محمود صاحب خطاب کر رہے تھے، جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں۔ برشر صاحب، مسئلہ کشمیر آپ کی اکیلے کی ذمہ داری ہے، آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کا؟ آپ کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ آپ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ نہیں رہے بھائی صاحب، آپ اس وقت آزاد ریاست جموں اینڈ کشمیر کے
प्रेसिडेंट है, उस काबिल आप हैं नहीं है ये अलग बात है, लेकिन आप प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, आपकी तो खंदा पेशानी होनी चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप वहाँ पर, आपके लोगों ने वहाँ पर उलटबाजी की, आपके लोगों ने वहाँ पर जो है वो उनकी तकरीर को ज़ायल करने की कोशिश की, वहाँ पर ये तकरार हुई। और जिस शख्स ने राजा सिकंदर साहब के साथ बाकायदा तौर पर जाके झगड़ा किया, ये राजा सिकंदर साहब की आज मुझे कॉल आई, मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई और उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई, तो उनके साथ जो झगड़ा करने वाले साहब थे उनका नाम है शिराज जंगिया, इनका नाम है। और ये लिस्टर फूड स्टोर के नाम से ये अपना कारोबार करते हैं। और इन्होंने तल्ख कलामी की राजा सिकंदर जैसे सीनियर बंदे के साथ, और बाद में लोगों ने बीच बचाव करवा के कहा कि आप इनके साथ मत उलझें। राजा सिकंदर साहब का ये कहना है कि मैं भी तुरियाँ आगू, इजाज़त भी मेरी थी, बैनर भी मेरा था, सब कुछ मेरा था, पुलिस वाले इन कॉन्टेक्ट भी मुझ में थे, मेरे साथ थे। पुलिस वालों ने आकर मुझसे पूछा कि आपने कब ख़त्म करना है, क्या सूरत हाल करनी है, हम आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की और राजा साहब की जो कम्युनिकेशन हुई, राजा साहब मैदान सजा करके, ये ग्लोबल पाक कश्मीर सुप्रीम काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं या सरबराह हैं, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो इन्होंने मेला सजा करके दिया, लेकिन मेला सुल्तान के जो है वो शायान शान नहीं था, क्योंकि वहाँ बंदों के साथ खड़ा होना पड़ता है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के चेहरे पे इस कदर गुरूर और तकब्बर और इस्तकबार और वो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल होती है, जिसके मुज़ाहरे आप देख चुके हैं। और एक वीडियो भी वैसे ज़बान ज़देआम हो चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मखबूतल आवास हो गए हैं। बैरिस्टर साहब को पता ही नहीं होता कि कब, कहाँ, किस मौके पे क्या, कैसे, किससे क्या बात करनी है। तो उनके मुंह से फिर ऐसी बात भी निकल जाती है जो आजकल मेंबरान है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, हर शख्स के वो मोबाइल में वो एक वीडियो मौजूद है, तो वो जिसमें शू शू की आवाज़ें आ रही हैं। तो एनी हाउ हम आगे चलते हैं। ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को अपना तर्ज अमल बदलना होगा। कश्मीरियों को कश्मीरी समझने से पहले इंसानों को इंसान समझना होगा, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना होगा, वरना ये काम खासा ख़राब होगा। और आखिर में नाजरीन मैं आपके सामने यहाँ पर ये बात कर दूँ कि बहुत ज़्यादा 99% जो कॉल्स आई हैं वो सताइश की कॉलें आई हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सहाफ़ियों का, जो बहुत दूर दराज से उन्होंने मुझे कॉल्स करके कहा कि मेरे काम को अप्रिशिएट किया उन्होंने। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और मैं मुख्तसर बात करके यहाँ पे बात ख़त्म करूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉल्स पेंडिंग हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस पेंडिंग हैं, बहुत ज़्यादा हज़ारों मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर पेंडिंग है। ईमेल्स जो हैं वो 12,000 प्लस जो हैं वो नहीं पढ़ पा रहा मैं, इसलिए हमने फ़ैसला ये किया है कि हम आपके सामने एक नंबर लॉन्च कर रहे हैं जो व्हाट्सएप का नंबर होगा, मुस्तकिल इसी काम के लिए होगा, उसको हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके ऊपर आप कॉल्स मत कीजिए, कॉल अटेंड करेंगे हम, कॉल अटेंड करने के बाद भी आपसे यही कहेंगे कि हमें व्हाट्सएप करें, क्योंकि हमने आगे बहुत ज़्यादा काम करना है। हमने बैरिस्टर साहब के करप्शन के कागजात यहाँ पर सामने लाने हैं, उनकी जो लूट मार है उनके वो कागजात आपके सामने लाने हैं। आगे इस काम को बढ़ना था। KPL के ऊपर बहुत सारा काम है, उसके कागजात पेंडिंग पड़े हुए, बड़ा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये नंबर आप नोट कीजिए, आपके लिए ये नंबर होगा जो व्हाट्सएप पर रहेगा। जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क से करेंगे वो 00447308010080 ये नंबर होगा। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। आइंदा हर प्रोग्राम में ये मुस्तकिल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वो मुस्तकिल रहेगा। जो UK से कॉल करेंगे ज़ाहिर है उनके लिए 0730801080 ये नंबर होगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो नो कॉल ID से कॉलें करते हो, शिनाख्त मत छुपाओ। मैं सामने बैठ के बात करता हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, अपने आप को गुमनाम करके कॉलें मत करो। ये इस बात में शक पड़ जाता है कि आप हकीकी भी हैं कि नहीं हैं, आप कहीं नुतफ़ा ना तहकीक तो नहीं है। आप जो नो कॉल ID से कॉलें करते हैं, जिस शख्स को मैंने आज जवाबात दिए हैं नो कॉल ID वाले को, उसको चाहिए कि वो दूसरों को भी बता दे कि अगर नो कॉल ID से रफ़ीक मुग़ल को कॉल करोगे तो किस तरह का जवाब आएगा। तो इसलिए ख़बरदार रहें, अपनी इज़्ज़त अफजाई मत करवाएं। अगर आप अपनी मादरी लैंग्वेज में बात करेंगे तो मैं आपकी पिदरी लैंग्वेज में बात करूँगा। अगर आप मादरी लैंग्वेज बोलेंगे तो फिर ये काम इस तरीके से ठीक नहीं चलेगा। तो मेरे सुल्तान, इस्लाह की ज़रूरत है, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। हम साइकिल पर बैठे हुए हैं, आप जहाज़ पर बैठे हुए हैं, आप सदर आज़ाद कश्मीर हैं। तो इसलिए आखिर में मैं यही कहूँगा कि मकामात पेचीदा और पोशीदा से ज़बरदस्त किस्म का धुआं निकलने के बाद अब मकामात आहो फ़गां से होलनाक किस्म की शू 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 की आवाज़ें आ रही हैं। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।